Hello everyone, welcome to online LMS classes from Department of Collegiate and Technical Education. This session is for third semester Diploma Civil Engineering students. The subject is Surveying 2 and the code is 15C33T. In this session, we'll be discussing about Unit 6, that is total session, and this is second session of Unit 6, that is total session. So as you know, as you already seen in our previous session, we have already discussed introduction to total station. So what is total station, how it is operated, what are the different parts of total station, component parts of total station, so how it is combined, and the different operations also we have discussed. So all things no we have discussed in our previous session. So now in this session we are going to discuss accessories of total station, summary of total station, and characteristic features of total station. So these are the things we are going to discuss in our present session. So ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಏನೇನು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಥಿಯೋಡಲೈಟಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೇಂಜಿಂಗ್ ರಾಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ಲಂಬಾವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಟೇಪ್ ಚೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಥಿಯೋಡಲೈಟ್. ಸೇಮ್ ವೇ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನೇನು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೊಂದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. See, summary of before discussing accessories, summary of total station. ಏನು summary total station? So a total station or a total station theodolite ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. It is an electronic or optical instrument used for surveying and building construction. ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇರಿಗೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ಆಲ್ ಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಥಿಯೋಡಲೈಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ to measure both vertical and horizontal angles and also the sloping distance from the instrument to a particular point, and an onboard computer to collect the data and perform triangulation calculations. So as we have already discussed in our previous session, so it is a computer operated data platform. ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಏನು ಸೈಟಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ನ ತೆಗೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕಾಪೀಸ್ನ ತೆಗೆಯೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. So there are different operations we will be conducting with this instrument. It is a magical instrument which is going to perform all the operations what we have already discussed in our surveying 1 and also in surveying 2. So ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಇಡಿಎಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ, ಸ್ಲೋಪಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆನ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್. See, robotic or motorized total stations allow the operator to control the instrument from a distance via remote control. So there are total stations which are robotic also, ಅಂದ್ರೆ ರೋಬೋಟ್ ತರ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಂದ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ your remote controlled camera, so drone camera ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ಲ, like the same way. So total station ಕೂಡ remote controlled ಆಗಿರುತ್ತೆ. So if you want to make a measurement from point A to point B and there is no person handling the total station, directly you can operate from the remote. So robotic ಅಥವಾ motorized total stations market ಅಲ್ಲಿ available ಇದೆ. This eliminates the need of an assistant staff member as the operator holds the reflector and controls the total station from the observed point. These motorized total stations can also be used in automated setups known as automated motorized total stations. So AMTS ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. TS ಅಂತಂದ್ರೆ total station, AMTS ಅಂತಂದ್ರೆ automated motorized total station ಅಂತಂದ್ರೆ so robotic total station ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. So there are so many types and there are so many brands available in market. So the automated motorized total station is also one of the type of total station. See,
Next we will see accessories of total station. See, look at here, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೇಬಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದರದ್ದು ಡೇಟಾನ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಲುಕ್ ಅಟ್ ಹಿಯರ್ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾನ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಈ ಪೋರ್ಟ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಆಸ್ ಯೂನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಡೇಟಾನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸೆಸರಿ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಸೊ ಇದೇ ತರನೇ ಸೋ ಮೆನಿ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೊ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಿಸಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲೇಸರ್ ಲೈಟ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಸಮ್ ಹೋಗಿ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಪ್ರಿಸಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ types of prisms you can observe in market. So next, so prism holder ಅಥವಾ tripod ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. So different types of prism stands used in total station. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಸಮ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಪೋಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಪೋಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಿಸಮ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಪರೇಟ್ ಸೊ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಈ ತರ ಟ್ರೈಪಾಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಿಸಮ್ ನ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು See, so the extensions of prism pole ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ರೇಂಜಿಂಗ್ ನೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರಿಸಮ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ನ ಇದನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಬೇಕಾಗಿರೋಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ different types of prism stands and prism so poles can be observed next same so prism pole ಆಗಿರಬಹುದು so prism holding pole ಆಗಿರಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬಬಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಸಮ್ ಪೋಲ್ ನ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರ್ ಬಬಲ್ ಇದ್ರ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಸಮ್ ಪೋಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲಂಬ್ ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ circular bubble tube and this is the battery and adapter which can be used for operating the charging the total station. Yes, these are the different accessories. So you ನೋಡಬಹುದು tripods ಆಗಿರಬಹುದು batteries and chargers ಆಗಿರಬಹುದು data and power cables ಆಗಿರಬಹುದು prisms we have discussed prism poles ಆಗಿರಬಹುದು dry branches ಆಗಿರಬಹುದು so these are the different accessories we can observe in total station. See next is characteristic features of total station. ಏನು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇಡಿಎಂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಆಂಗಲ್ ಮೆಷರಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಂಪಾಸ್ ತರನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನೀವು ಡಬ್ಬಿ ಲೆವೆಲ್ ತರನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ which defines the characteristics of total station. See, absolute circle readings irutte namage excellent hardware features irutte such as laser plummet irbodu endless drives on both sides of horizontal and vertical irbodu so an intuitive software it is a very user friendly software now previous class alli kuda idನ್ನ discuss ಮಾಡಿದೀವಿ so user friendly ಆಗಿರುತ್ತೆ so ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು complication ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ if you directly connect the total station to a computer and install the software the data will be collected and you can obtain the required ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸ್ಕೆಚಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಟ್ ದಿ ಆಫೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೈಟ್ ಸೊ ರೋಬೋಟಿಕ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸೊ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಆಫೀಸ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಒಳಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾನ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು
ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ instruments enable the choice of displaying either zenith or altitude angles. So these choices are entered through the keyboard and the microprocessor performs the necessary conversions accordingly. So this is one of the characteristic feature. The electronic transit provides a digital readout of those angles instead of scale, so which is more accurate and less prone to errors arising from interpolating between marks and the scale or from the recording error. So this is one of the characteristic feature. Next, you can discuss the total station instruments are manufactured with two graduated circles mounted mutually perpendicular planes. So mutually perpendicular planes and ಎರಡು graduated circles na place ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. Prior to observing angles, the instrument is leveled so that its horizontal circle is oriented in a horizontal plane. So horizontal plane orient ಆಗಿರುತ್ತೆ, which automatically puts the vertical circle in the vertical plane. So ಅದು automatic ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. So horizontal and altitude angles can also be observed directly in the respective planes of reference. So this is one of the characteristic features ಆಗಿರುತ್ತೆ. So these total space stations can also store the data either on board or in external data collectors connected to their communication ports. So the use of data recorder further reduces the recording errors and eliminates the need of a person to record the data in the field. So ನೀವು ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಆದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಐದರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮ್ಯಾನರ್. ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ಡೇಟಾನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನ್ಯಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಸೊ ದರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸಸ್, ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್, ಕಳೆದೋಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆ ರೀತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ದು ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ, ಡೇಟಾ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ you can use it anytime, anytime, anywhere, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So that is the best characteristic feature of total station. So component parts we have discussed in our previous class. So telescope ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈ ಬ್ರಾಶ್, ದ ಬೇಸಿಸ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲಾಮೆಟ್ಸ್, ದ ಟ್ರೈಪಾಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡಿಎಂ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ. These are the different component parts we have already discussed in our previous class. So I hope the content of this session is almost at the end. We have covered the content. I have referred these textbooks for preparing this content. Surveying by Punya Kanetkar, S.V. Kulkarni, Bhavikati and Durgal. So these are the different authors I have referred for preparing the content, and this is the team which has helped to prepare these contents and surveying. And for next in our next session, we'll discuss about the remaining part of the total session unit. And I thank you one and all again. Thank you.